قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد بھی ایک بڑی اور اہم نشانی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کے فتنے کے متعلق تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں، اور اس کی انتہائی درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ احادیث اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس دعوے کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دے گا، اور ایک آنکھ کا حامل ہوگا یا پھر کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کو صرف مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے۔ اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے، اور اپنے ماننے والے 70,000 افراد کی ایک فوج تیار کرے گا۔ اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کا قصد کرے گا، مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ اس کے دور حکومت کے 40 دن نوح انسانی پر 40 صدیوں جتنی بھاری ہوں گے۔ 40 دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا، جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دکھائی جائے گی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے مطالبے سے انکار کریں گے، ان کو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے ٹکڑوں کے درمیان میں چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا، مگر وہ جب انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی دوزخ میں ڈال دے گا۔ سنن ابن داؤد میں روایت ہے کہ حدیث نبوی میں میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم اور ظلم ختم کر سکے گا، اور نہ ہی کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دجال حق کی اس آواز کو دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے؟ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس وقت دجال ایک جزیرے میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی حالت میں قید ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں کے مطابق دجال کا خروج جو ہے وہ مشرق سے ہوگا۔ آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر دجال کی خواتین کس طرح سے مدد کریں گی اس کو لانے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں دجال کے حوالے سے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی طرف سے سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، چچی، بہن، بیوی اور بیٹی کو اس ڈر سے باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے۔ جبکہ دجال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دجال کے لشکر میں عورتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ دجال کی اسپیشل سیکیورٹی کی جو ایک عورت ہوگی وہ اس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوگی، جس کا لقب جو ہے لئیبہ ہوگا، اور وہ دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کو بتا دے گی کہ دجال آ رہا ہے، اور اس کے فتنے کے بارے میں ان کو کہے گی کہ اس میں داخل ہو جائیں۔ تو دوستو، اگر آج بھی ہم دیکھیں تو وہ موجودہ دور دکھائی دیتا ہے جس میں عورتوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین جو ہیں وہ اپنے اسلام کی طرف سے بتائی گئی چیزوں کو اپنے لیے قید سمجھتی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔
यानी कि इस हदीस मुबारक से मालूम होता है कि अगर कोई दज्जाल के फितने से बचना चाहता है तो वो कुरान मजीद की सूरह अल कहफ जो है, सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को ज़ुबानी याद कर ले तो वो बचा रहेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएं कि आज हमारे माशरे में ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं कि वो जिस तरह से पर्दे की हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं वो पर्दा उनके लिए कैद है, या इस तरह के तमाम तसव्वुरात उनकी जानिब पेश किए जा रहे हैं, उनको वलगलाया जा रहा है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और दीन इस्लाम की तालीमात को दो रंग देकर पेश किए जा रहे हैं। और ये तमाम फितना दज्जाल का फितना ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं कि अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जहालत की सज धज ना दिखाते पेड़ो। यानी कि अल्लाह ताला ने ये औरतों को मुखातिब करके कहा है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि औरतें जो हैं वो दज्जाल के फितने का सबब बनेंगी और औरतें बेहयाई इस तरह से करेंगी और उसको अपने लिए फ़ख्र महसूस करेंगी। तहजीब की जो कदरें हैं उनको आज मुस्मार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि नुमाइश की जा रही है अपने आप की, अपने जिस्म की, अपने आप को फहाशिज़म की तरफ ले जाया जा रहा है और इन चीज़ों पर अपने आप को आज़ादी का एहसास दिलाते हैं और ये तसव्वुर पेश किया जाता है कि जो पर्दा ख़वातीन करती हैं वो बहुत ही जुल्म में है या कैद हैं। औरतों को ये तमाम चीज़ें चमक धमक के साथ दिखाई जा रही हैं और वो उसकी तरफ भागी चली जा रही हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबू सईद खदरी कहते हैं, दज्जाल जहाँ भी जाने का इरादा करेगा तो एक लैबा नामी औरत उससे कबल वहाँ पर जाकर लोगों से कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। ये वही औरत है जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि ये औरत उसकी सिक्योरिटी के जो स्पेशल फ़राइज़ जो है उन्हें सरअंजाम देगी, उसकी सिक्योरिटी को देखेगी और लोगों को उससे डराएगी कि वो आ रहा है, उससे ख़बरदार रहो। तो दोस्तों, आज हमारे माशरे में तमाम चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और ये तमाम चीज़ें हमें क़यामत के करीब तरीन दौर में दिखाई देती हैं। ये बात तो किसी को मालूम नहीं कि आखिर क़यामत कब आनी है, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि क़यामत की क्या निशानियाँ हैं। कुछ निशानियाँ बड़ी हैं और कुछ छोटी छोटी निशानियाँ हैं। हम देखते हैं कि छोटी निशानियाँ हमें पूरी होती हुई दिखाई देती हैं, जबकि अगर बड़ी निशानियों में देखें तो उसमें दज्जाल का आमद जो है वो है, हज़रत ईसा का आना और इमाम महदी का ज़हूर, और उसके साथ साथ सूरज का हमें दूसरी तरफ से, यानी जिस तरफ वो मगरिब में ग़रूब होता है वहाँ से उसका तलू होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क़यामत की निशानियाँ हैं। और आज हमारे माशरे में ये तमाम निशानियाँ जो हैं हमें करीब तरीन दिखाई दे रही हैं कि आखिर इस तरह की चीज़ें बहुत जल्द हमें होने को दिखाई देंगी। तो दोस्तों, दज्जाल का ख़ात्मा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही होगा, जिन्हें अल्लाह ताला उनका ज़हूर करेंगे और वो मुसलमानों की मदद करेंगे। दज्जाल इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, जो लोग दीन इस्लाम के हक़ पर होंगे उनको मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा। अल्लाह ताला इस दुनिया के हकीकी मालिक हैं और अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को तमाम चीज़ों के बारे में पहले से आगाह कर दिया है कि आखिर किस तरह से की सूरत हाल पैदा होगी और दज्जाल का जो ज़माना है वो इस दुनिया में बहुत बड़ा फितना वाला ज़माना होगा। उससे पहले कोई भी ऐसा ज़माना नहीं गुजरा होगा। वो यहाँ पर 40 दिन तक अपनी हुक्मरानी करेगा, लेकिन उसके दिन जो हैं वो बहुत लंबे होंगे। कहा जाता है कि पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद जो बाकी दिन हैं वो मामूल के मुताबिक ही होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो इसे लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बेहद आसान है, साथ ही आपको इसके लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई मसला या कोई ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी हमारी टीम को कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमारी टीम आपके सवालात को देखेगी और उन पर रिसर्च करके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त।
اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔